मो बहुत गरीब घर होइथिले मध्य मोर बाहागर गोटे भल पैसा वाला परिवार रे होइथिला। मो सासु एवं मो स्वामी मते बहुत भल पाउथिले। मो सासु तो मते मो माँ ठारू आहुरी अधिक भल पाउथिले। किंतु दिने मु राति रे सोइथिबा समय हठात शोष लागिबारु मो नींद भांगीगला और मो पानी पी मो रूम को फेरिबा समय मो सासु को रूम रु मो स्वामी और सासु बहुत जोर से हसिबार शब्द सुभिला। मो रूम पाखक जाई कबाट फांकरे जो दृश्य देखिली मोर तो होश उड़ीगला। आपण कहानी टी संपूर्ण शुणु, कहानी भितर थिबा रहस्य बुझी परिबे। आउ हाँ, जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती मो चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करबा को मोर अनुरोध। चलंतु आउ डेरी न करी कहानी टी को आरंभ करिबा। मो ना रेनो। मो माँ लोकंक घर झाड़ू पोछा करंती। एही सब काम करी माँ आमर पेट पोषुथिले। आगरु आमर एहीपरि परिस्थिति नथिला। बापा थिला बेले आमर आर्थिक स्थिति बहुत भल थिला। बापा बिजनेस करुथिले। हठात कौनसी कारणरू बापांकर बिजनेस पोड़ीगला। बापा सबुबेले चिंतारे रही रही हठात देह खराब बहुत हेबारु से शय्याशायी होई रहिले। तांकर चिकित्सा पाई आमर जहाँ भी किछि टंका पैसा थिला सबु सारिदेलु। एपरिकी टंका पैसा भी बहुत करज हो जाइथिला। एते परे गोटे दिन बापा आम समस्त को छाड़ी ए दुनिया रू चली गले। तांका मृत्यु परे करज दाता माने तो एमिति आम घर को कब्जा करि नैथिले। मु भी यौवन प्राप्त हो जाइथिली। तेणु मो माँ बहुत चिंतित हो पड़ुथिले, कारण मते 18 वर्ष बयस हो सारिथिला। आ मु अधिक पाठ पढ़िबा को चाहुथिली। मात्र मु जेतेबेले आम घरर हालत देखिथिली मते बहुत दुख लागुथिला। माँ केमिति एते कष्ट करी आम पेट पोषुथिला। बाबा बंचिथिबा समय केते कष्ट करी से बाबांक औषध खर्च उठाउथिले। केबे केबे तो आम घरर परिस्थिति विषय चिंता करी करी मु कांदी पकाउथिली कि भगवान मो माँकर भाग्य केमिति एते कष्ट लिखि देइथिले। भगवान को टिके दया भी आसी नथिला मो माँकर भाग्य लिखिबा समय। मु तो बेले बेले भावे कि काश भगवान मते पुओ करि देई थांती कि माँकर एई समय मु सहारा होई थांती। मात्र एटा केवल भाबिबा कथा। मात्र सेया हेबो जहा भगवान चाहती। 10म क्लास परे मु घरर अवस्था पाई पाठ पढ़ा बंद कर देली। आउ घरर काम दमरे माँ को सहयोग कली। बेले बेले तो से मते तांको सहित काम को भी नहीं जाउथिले। मोर पिला दिनटी मु एहीपरि कष्टरे बितेइथिली। मु बहुत कोमल एवं नरम स्वभावर झियो थिली। रंग धड़ा और देखिबा को भी बहुत सुंदर थिली। समय बढ़ी चलुथला। मु एहा भितरे 21 वर्षर होई सारिथिली। मो रूप और बयस देखि मो पई प्रस्ताव आसीबा आरंभ हो जाइथिला। किंतु समस्तंको सुंदर झियो सहित यौतुक भी दरकार थिला। आउ यौतुक देबा पाई मो माँ को निकटरे बिल्कुल भी टंका नथिला। दिने मो पाई एमिति गोटे प्रस्ताव आसिला कि माँ सांगे सांगे हाँ करदेले। मु आश्चर्य हो गली। माँ एते जल्दी केमिति हाँ करदेले। माँ को पचारिबारु से कहिले पिला बहुत भल अछि। आउ तांको ना मलय। से मोर जने सांगर चिन्हा परिचित। से पिला एका। आउ तार केही भाई नाहांती। केवल गोटिए भौणी जहाँकि तार बाहागर हो सारी। मलय तार माँ का सहित रहुछि। आउ तार बापा भी नाहांती। आउ मु शुणिछि तार हबाकु जाउतबा सासु मध्य बहुत भल। जदि तार एठारे विवाह हो जाए तो मोर विश्वास तो सबुबेले तो खुशी रे रहिबु। मोर सबुपटु एही प्रस्तावटी तो पई ठीक लागुछि। बाकी तोर जहा इच्छा। तोर मत कौन? मु भी शुणिकी खुशी हो गली। बोध हुए एहा परे मो भाग्य बदलिब। आउ मो भाग्य बदलैबा पई किए जणे आसी जाइछि। तापरे कथा आगकु बढ़िला। से माने कहिले बेसी धूमधाम रे बाहागर न करी सीधा साधा मंदिर रे बाहागर करी बहु को घर को नहीं जिबु। आउ आपण माने यौतुक कथा किछि भी चिंता करंतोनी। भगवान को आशीर्वाद रु आम पाखरे सब किछि अछि। जदि से माने यौतुक मागी थांते तो आमे केउठु आनी थांतो। तेणु सबु दृष्टि विचार करी माँ राजी हो गले। से माने आमको बाहागर पाई 15 दिन समय देथिले। साधा सीधा भाबरे आम बाहागर संपूर्ण हो गला। आउ मो सासु घर को चली गली। घर देखा बहुत सुंदर थिला। चकाचक घर थिला।
ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଗଲି, ମୋ ରୁମ୍ର ସାଜସଜା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା କି ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିବାହର ସମୟ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଅଜବ ଥିଲା। ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଓ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖେ, ହେଲେ ସାହସ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିପାରେନି, କାଳେ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି କଥା ଦେଖି ମୁଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି କି ଶାଶୁ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ସାହସ କରି ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଘର ଆମ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିନି କି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି ତାଙ୍କ କଥାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେବେ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଘର କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ସମୟ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ମା ହେବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ମୋ ଶାଶୁ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ମୋ ମା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମନେକରି ମୋତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ପିଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 1 ମାସ ଯେମିତି ବିତିଛି, ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ଏତେ ଜୋରସେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠିନଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ବହୁତ ସାହସ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଶାଶୁ ବି ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଗ ପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତେଇଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ମା ହେବାର ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଗତ ପରି ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ ମୋର ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ବି ବଦଳିଲା ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିଲା କି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି କମୁନଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଥର ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲି। ମାତ୍ର ସବୁଥର ମୋ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତର ବି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ଏମିତି ହେଉଛି? ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ତ ମୋ ଶାଶୁ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ହେଳା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଔଷଧ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ନ ନେଇ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ମୋର 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ମୋ ମା ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ସହିତ ଏକଲା ହୋଇଯିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଖୁସି ଆସିଥିଲା, ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ବି ପଳେଇଲା। ଏହାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ଯାହାକି ମୋର ସବୁକିଛି ହସ ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଝଡ଼ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଥିଲି, ଯାହାକି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା। ସେଦିନ ବି ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୋଷ ହେବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ବାହାରିଲି।
ମୋ ଦେହ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରସେ ବୁଲାଉଥିଲା। କାନ୍ଥ ଧରି ଧରି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲି। ଅଚାନକ କାହାର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କାନେଇଲି। ସେ ସ୍ୱର ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନେଇଲି। ସେଠାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିଯାଇ କାନେଇବାରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହ, ନହେଲେ ରିନୁ ଉଠିଯିବ। ତାପରେ ଶାଶୁ କହିଲେ କି ସେ ଉଠିବନି। ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଉଠିବନି। ଏମିତି କୁହାକୁହି ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜୋରସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରସେ ବୁଲାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ବଟିକା ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ନିଦ ବଟିକା ଥିଲା ବୋଲି, ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିଲିନି। ପରଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ଡେରିରେ ଉଠେ ସେମିତି ଉଠିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନର ସମୟଟି ଗଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ସବୁଦିନ ପରି ଶାଶୁ କ୍ଷୀର ଓ ନିଦ ବଟିକା ନେଇ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହଟେଇ ସେ ବଟିକାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୀର ପିଇ ଏମିତି ନାଟକ କଲି ଯେମିତିକି ସେ କ୍ଷୀର ଓ ବଟିକା ପିଇ ସାରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ସିଧା ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ହିଁ ପଳେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଉଠିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନେଇଲି କି ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାହା କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବସି ଏକାଠି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମାନସୀ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ କି ମାନସୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବନି ବୋଧହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ମୋର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଲା? ତମେ ତ ମୋତେ ପିଲା ସୁଖ ଦେଲନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଲି। ମାତ୍ର ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ଲାଗୁଛି କି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇପାରିବନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପିଲା ଦରକାର। ମାନସୀ, ଯାହାକି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିନୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚାଲାକ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଦେଖିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ପିଲା ସୁଖ ଦେବ। ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ରିନୁର କ'ଣ ହେବ? ମାନସୀ କହିଲା କି ଏମିତିରେ ବି ସେ ମରିବ, ତମେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ତାର ସବୁ ଇଲାଜ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୋ ଶାଶୁ ତ ନୁହେଁ ମାଆର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମୋ ସଉତୁଣୀ ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରସେ ବୁଲାଉଥିବାରୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ସହ ଏମିତି ହେଲା? ଆଉ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ମାନସୀକୁ ପଚାରିବି କି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ। ଏମିତିରେ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ବାକି ନଥିଲା। ମୋ ଜୀବନ ତ ଏମିତିରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ପଚାରିବି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଦିନ ପୁରା ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମଳୟ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନସୀର ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଚମକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକେଇଲି। ପଚାରିଲି କି ମାନସୀ, ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲ? ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କେମିତି ଦେଇପାରିଲ? ମୋ ପାଟିରୁ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣି ମାନସୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ତାର ଅସଲି ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା କି ତୋର ଏଠି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ମଳୟ ଓ ମୁଁ ମିଶିକି ଏସବୁ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୋ ଛଡ଼ା ମଳୟ ଆଉ କାହାଠାରୁ ପିଲା ବି ନ ହଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଳୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
से तो मोर पिला होनी बोली द्वितीय विवाह करथिले। मु आदौ चाहुनी कि मो जगह आउ केही निहंतु। तोर जदि पिला हेइथांता ताहेले मलय मते भूली तोते बहुत भल पाइथांता। आउ तुमे दुई जण मते साइड कर देई सुखरे जीवन बितेई थांत। एहा कदापि मु हेबाकु देबिनी। सेथिपई मु तोर क्षीर रे जे औषध मिसौथिली कौनसी साधारण औषध नथिला। एहा द्वारा तोर सबु छुआ नष्ट हो जाउथिले। आउ तू भीतर भी डैमेज हो जाउछु। आउ तू मात्र अल्प किछि दिन पई अछु। मानसीर सबु कथा मो देह को तीर मारिला परी लागुथला। मानसीर पाखकु जाई ताकु कहिली, तू किछि भी ठीक करिनु। आउ ठाकुर निश्चय एहार न्याय करिबे। तू जहा करिछु तोते तार दंड खूब शीघ्र मिलिब। मु तो तोर किछि करि परिबिनी, किंतु भगवान मते न्याय जेमिति हेले भी देबे। एतिकी कही मु सेठारे पळै आसला बेले से राक्षसी मो चुटी को धरी घोषाड़ी घोषाड़ी गोटे रूम रे बंद करदेला। आउ तापरे बाहरु ताला पकिदेला। आउ चिलै चिलै कहिला कि मळय आसंतु, तते आज ही ऊपर को पठै देबु। एतिकी कही से सेठारु चलीगला। भगवान को दया कि से रूम रो झरका खोला थिला। तुरंत से बाट दे डिया मारी सेठारु आम घर को दौड़िली। तले पड़ी उठी जाई आम घरे पहुँच गली। से दिन मु मो माँ को कोଳରେ मुह रखी चिलै चिलै कांदिली। से दिन संध्यारे मु खबर पाइली कि मते खोजिबाकू से दुई जण मो फोटो धरी तरबरे लोकों को पचरा उचरा करबा समय रे रास्ता पार हेला बेले असावधानता जोगु ट्रक आगु आसीगले। ट्रक चकारे भयंकर भावरे अकाल मृत्यु होईगला दुईंखर। कथारे अछि ना, जी अन्य पाई गात खोले सर्वप्रथमे से ही गातरे पड़ी थाए। सेमानकर सहित ठीक सेहीपरि हेला। आ उपरे भगवान सबु किछि देखुछंती। तांको पाखरे सबु कथार हिसाब अछि। उचित समय देखि तार उचित शास्ति दियंती। आउ एथिरु बापा माँ भी शिक्षा लाभ करिबा उचित कि झीटी पाई जेतेबेले प्रस्ताव ठीक करिवे ठीक भाबरे जांच करिबा परे ही झील को बाहा दियंतु। नहेले एहिपरि बड़ समस्यार सम्मुखीन हेबा सहित झीर जीवन भी नष्ट हो जिवो। आउ जीवन भी चली जाई पारे। आउ एहिपरि जो माने मिछ सत कही बाहागर हेउछंती प्लीज ताकू दया करी बंद करंतु। कारण एपरि करिबा द्वारा आपण माने तो आपण मानकर स्वार्थ पूरण करछंती, किंतु बाहागर को नहीं हजार स्वप्न देखुतबा झीर स्वप्न भांगी जाउछि। तो श्रोता बंधु मैंने आशा करुछि आज एही कहानीटी आपण मानकु निश्चिंत पसंद आस्तिबो। आउ पसंद आसीथिले भिडियोटी को लाइक शेयर आउ मोगो फुपेडी चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। तेबे आज पई रहुछि बाय। पुणी देखा आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नया भिडियो रे। धन्यवाद।